کا سلیقہ عطا فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو صحیح معنی میں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حضرت فاطمہ ہے کہ جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہمارے آقا کی گود میں ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہمارے آقا کی گود میں ہوئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہمارے آقا کی گود میں ہوئی۔ اب ذرا بتاؤ کہ جو پنجتن پاک میں سے 4 افراد، یہ 4 لوگ ہمارے آقا کے علاوہ، ان لوگوں کی جب پرورش رسول کی گود میں ہو رہی ہے تو پھر اب ان کے ذریعے سے کیا کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے؟ جس کی پرورش ہمارے آقا نے کی ہو اس کے ذریعے سے کیا شریعت کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان خاصی ملاؤں کو بتاؤ، ان پاکستانی ٹیم کو بتاؤ، پاکستان کی ایک جماعت ہے خارجی، وہ نالائق کہتی ہے کہ امام علی مقام زبردستی اپنے آپ کو کٹوانے کے لیے وہ کربلا گئے تھے اور یزید جو خلیفہ تھا زبردستی اس سے جنگ کر گئے اور خود بھی اپنی جان کٹوا گئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قبیلے کو بھی کٹوا دیا۔ یہ نالائق قوم، یہ خارجی ملا، یہ یزید کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، یزید کو خلیفہ برحق کہتے ہیں، یزید کو اپنا امام برحق مانتے ہیں۔ امام علی مقام کی عظمت میں توہین کرتے ہیں۔ ان خارجی ملاؤں کو کیا پتہ نہیں کہ کیا یہ وہی یزید تمہارا امام ہے؟ یہی یزید تمہارا پیشوا ہے کہ جو اسلام کی مقدس پیشانی پر ایک بدنما داغ تھا، جو ایمان کی صاف چادر پر ایک بدنما کلنک تھا؟ کیا یہی یزید تمہارا امام ہے کہ جو بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں پہنایا کرتا تھا، جو سوتیلی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ حرام کاری کیا کرتا تھا؟ یہی یزید تمہارا امام ہے کہ جس نے جو تاریخ صلاۃ تھا، جو نماز چھوڑا کرتا تھا، جو شراب میں بدمست رہا کرتا تھا، جب کوئی بندر مر جاتا تو یہی یزید اس بندر کا سوگ منایا کرتا تھا، کتوں کا شکاری تھا۔ یہ نوجوان خوبصورت بچوں کو اپنے ساتھ، ملیح لڑکوں کو اپنے پاس بٹھایا کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں چڑھائی اس نے کروائی، مدینہ منورہ کے باشندوں کو ڈرایا اس نے، خانہ کعبہ پر پتھر اس نے برسوائے، نہ جانے کتنے صحابہ کرام کو اس نے شہید کروایا۔ اس قدر ظالم، اس قدر بدکار، اس قدر سیاکار شخص کو یہ خارجی ملا اپنا امام مانتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارا حشر اور ہمارا خاتمہ امام حسین کے ساتھ کر دے، اور اے خارجی ملاؤ تمہارا خاتمہ اور تمہارا حشر یزید کے ساتھ کر دے، ہم تو یہی چاہیں گے۔ حاضرین محترم، تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی پرورش ہمارے آقا کی گود مبارک میں ہوئی، انہی کا دودھ پیا تھا حضرت بی بی زینب نے۔ حضرت بی بی زینب کے لوگوں پر انہی کا ہی خون دوڑ رہا تھا، اور حضرت بی بی زینب کو تحمل ملا، شریعت ملی، طریقت ملی، ساری خوبیاں ملی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ملی۔ یہی وجہ ہے کہ جب میدان کرب و بلا میں سارے کے سارے جانثار شہید ہو گئے تھے، صرف ہمارے امام علی مقام کے خاص گھریلو افراد رہ گئے تھے، اس وقت امام علی مقام نے کہا کہ جائیں اور اب ہم خود بذات خود دشمنوں سے لڑیں،
चुनाचे आप घर में आए, आप खेमे में आए और अपनी बहन से कहने लगे, बहन जरा हमारे भाई हसन की तलवार को निकालो और हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार निकालो और बाप अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की कमान निकालो, मैं अब जा रहा हूं जंग करने के लिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हजरत बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा कि हमारा भाई अब जंग करने के लिए जा रहा है तो आप अर्ज करने लगी, सरकार ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आपके चेहरे को देख लेते हैं तो हमारा गम काफूर हो जाता है, आपके चेहरे मुबारक को देख लेते हैं तो हम सदमे भूल जाते हैं, आपके चेहरे मुबारक को देखकर हमारे चेहरों में ताजगी आ जाती है। अगर आप ही चले गए तो फिर हमारे गमों को कौन बांटेगा, हमारे गम को कौन दूर करेगा? ऐ इमाम अभी आपका वक्त नहीं, आपके जाने से पहले एक जरूरी काम है, सरकार उस काम को जरूर करें। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगते हैं, बहन वो कौन सा ऐसा जरूरी काम है कि जिसको कर लिया जाए? कहने लगी कि हमारे प्यारे आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अस्सदक़तु रद्दुल बला। सरकार फरमाते हैं कि मुसीबत जब आन पड़े, जब ज्यादा मुसीबतें आए तो सदका दे दिया करो, अगर सदका दे दोगे तो मुसीबत दूर हो जाएगी। ऐ इमाम इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि आज हम दुश्मनों के नरके में है, मुसलसल 3 दिन से पानी पर पाबंदी लगा दी गई, हमको एक कतरा पानी नहीं मिल रहा है और सारे के सारे जानसार हम लोगों की मोहब्बत में सब के सब शहीद हो गए हैं। इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी सरकार? लिहाजा अब हमको सदका देना चाहिए। इमाम ने फरमाया, बहन तुम बिल्कुल सच कहती हो, सदका तो देना चाहिए, लेकिन हम सदका दें क्या? हमारी हालत तो ये है कि एक कतरा पानी नहीं, हम खुद गरीबुल वतन हैं, वतन से बहुत दूर पड़े हुए हैं, हम किस चीज को सदके में दें? हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या प्यारा जवाब देती है, अल्लाह अकबर, कहती है भाई आज सदका देने के लिए पानी के मशकीलों की जरूरत नहीं, बल्कि आज सदका देने के लिए आपके ये दो हिफाजत के साथ पाल पोस कर बड़ा किया है, ये मेरे बच्चे इसीलिए हैं कि आप जैसे मामू पर कुर्बान हो जाएं, आप जैसे मामू पर सदके हो जाएं, इससे अच्छा सदका क्या होगा? और फरमाते हैं कि बीबी ज़ैनब ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा मैं हरगिज़ तुमको इजाजत नहीं दूंगा, ये काम करने की मैं इजाजत हरगिज़ नहीं दे सकता, मैं अपनी नजरों के सामने अपनी बहन को बेऔलाद नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। हज़रत बीबी ज़ैनब ने अपना दामन पसार दिया और अर्ज करने लगी, सरकार ऐ इमाम आप सखी बाप के सखी बेटे हैं, सखी माँ के सखी बेटे हैं और आपकी शान के लायक यही है कि आप सखावत का मुजाहरा करें, आप इजाजत दे दीजिए हमारे बच्चों को। जरा बच्चों की तरफ देखिए किस कदर इनके अंदर हौसला है और ये मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं और मुझसे कहते हैं कि मामू जान से इजाजत दिलवा दीजिए ताकि मैदान कारज़ार में जाकर हम भी अपनी जवां मर्जी का सबूत दे जाएं। इमाम आली मकाम ने जब देखा कि किसी तरह बीबी ज़ैनब नहीं मानती और उनके बच्चे भी नहीं मानते तो हजरत बीबी ज़ैनब को मजबूरन इजाजत दे देते हैं और फरमाते हैं, ठीक है जब तुम नहीं मानती तो हमारी तरफ से इजाजत है, जो तुम्हारी समझ में आए करो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों से कहती है बेटो तुम शुक्र अदा करो कि इमाम ने तुमको इजाजत दे दी, कुर्बान होने की इजाजत दे दी, अपने मामू के कदमों में जा करो, अपने मामू के कदमों से जा लिपटो और उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर। दोनों भांजे कदमों में लिपट जाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हज़रत बीबी ज़ैनब ने उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं और उनको तैयार करती हैं, लिबास बदलवाती हैं, आंखों में सुरमा लगाती हैं, बाल संवारती हैं और मिट्टी से तैमूम करवाती हैं। उसके बाद अपने बच्चों से कहती हैं, मेरे बच्चों, ऐ मेरे लाडलो, ऐ मेरे लफ्ते के घरों, तुम आखिरी बार अपने माँ के कलेजे से लग जाओ, उन्हीं छातियों से लग जाओ कि जिन छातियों से तुमने दूध पिया था, आखिरी बार अपनी माँ की ये प्यार भी बता दो।
اللہ اکبر. وہ بچے اپنے ماں کی چھاتی سے لپٹ جاتے ہیں اور جب لپٹتے ہیں تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا